Hi student, in last lecture we are going to solve our next exercise number 1.2, which depend upon the relations. And in that lecture we see question number 1 to question number 5. Now we are going to see our next question, that is question number 6. What is question 6 here? Express the set as a x comma y such that here we have given a condition, given a relation x square plus y square is equal to 100. So we have to express the set as a ordered pairs whose sum of square is 100. So tell me the number and the x comma y, the numbers which belongs to w. That means this belongs to whole numbers. Whole numbers means what? Which includes 0, 1, 2 and so on up to infinity. That means the ordered pairs which includes the number 0. So tell me the two numbers whose square, and if we take addition of these two, then we get 100. So first number is 0, 10. 0 square is 0 and 10 square is 100. So 0 plus 100 it is 100. Next one is, and we know that a comma b is not equal to b comma a. If there is 0, 10, then we get 10, 0. Now see, 6 square is 36 and 8 square is 64. 6 plus 4, 10. 3 6 are 9. 9 plus 1, 100. So there is one another pair is 6, 8 and 8, 6. So this is a set of ordered pair which satisfies the condition x square plus y square is equal to 100. If we take addition of squares, then it is 100. Now see next question, that is question number 7. Write the domain and range of the following relations. Write domain and range of the following relation. In last lecture we studied about domain and range. Domain means what? The set of all first component in a ordered pair in a relation R. It's called as a domain. And like range means what? The set of second components in a relation R in the ordered pair. So first relation is here, we have given a comma b such that a belongs to n, a less than 6 and b is equal to 4. Suppose there are three relations. So for first relation we take R1. आता पहा, अशी पेअर लिहायची तुम्हाला. सुरुवातीला डोमेन आणि रेंज काढण्याआधी तुम्हाला काय माहिती पाहिजे? रिलेशन माहिती पाहिजे. कारण डोमेन रेंज आपण कशावरून लिहितो? रिलेशन मधून लिहितो. रिलेशन मध्ये असणारे पहिले कंपोनंट, दुसरे कंपोनंट. फर्स्ट आपल्याला काय लिहून घ्यावं लागेल? त्यांचं रिलेशन फाइंड आउट करावं लागेल. मग पेअर कशी ह्याच्यामध्ये की त्याचा जो फर्स्ट कंपोनंट ए तो कोण आहे? नॅचरल आहे. सो तो सुरुवात कुठून होईल? 1 पासून. पण कंडिशन दिली आहे त्यांनी, तो कसा असला पाहिजे? 6 पेक्षा लहान पाहिजे. म्हणजे 6 येईल का त्या सेट मध्ये? नाही येणार. म्हणजे कोणते पॉइंट येतील? 1 2 3 4 आणि 5 पर्यंतचे येतील. आणि शेवटचा जो बी आहे आपल्या पेअर मध्ये तो काय फिक्स ठेवायचा आहे? 4 तो फिक्स आहे. पण एच्या व्हॅल्यूज काय असतील तुमच्या? 1 2 3 4 आणि 5. ए नॅचरल आहे म्हणून 1 पासून सुरू होईल, पण तो 6 पेक्षा लहान आहे. म्हणजे 6 पेक्षा लहान कोण? 5. म्हणजे ह्या झाल्या तुमच्या ए च्या व्हॅल्यूज. आणि बी ची व्हॅल्यू काय घ्यायला सांगितली आहे? 4. मग पहिली ऑर्डर पेअर काय येईल? 1, 4. दुसरी 2, 4. नेक्स्ट 3, 4. ऑर्डर पेअर ए बी लिहितोय, त्यामध्ये बी फिक्स आहे तुमचा. 4, 4 आणि नेक्स्ट काय असेल? 5, 4. दिस इज अवर रिलेशन. सो राइट डोमेन ऑफ रिलेशन R1. Therefore, what is domain? Domain means what? The set of all first component. What is first components here? 1, 2, 3, 4 and 5. Now write range. Range means set of second component. Second component is fixed here, that is 4. समजलं ना?
आधी काय करून घ्यावं लागेल आपल्याला, रिलेशन लिहायचं. नाउ व्हॉट इज सेकंड रिलेशन हियर? A comma B such that A comma B such that AB belongs to natural number. AB belongs to natural number and A plus B is equal to 12. A plus B is 12. मग आता इथे पहा, AB हे नॅचरल नंबर आहे, पण नॅचरल म्हणून सुरुवात कुठे होईल त्या दोघांची पण 1 पासून, बरोबर. पण पुढे कंडिशन काय सांगितली आहे त्यांनी, दोघांची जर सम केली ना त्या पेअर्स मधल्या कंपोनंटची, तर ती किती असली पाहिजे, फिक्स 12 असली पाहिजे. मग जर तुम्ही 1 घेतला A, तर B किती घेतला म्हणजे सम 12 होईल, 11. नेक्स्ट जर तुमचा A2 असेल तर B किती घ्यावं लागेल, 10. कारण कंडिशन काय, दोघांची जी सम आहे ती काय आली पाहिजे, 12. आणि A ज्यावेळी 1 असेल तर B 11. हा 2 घेतला तर हा 10, 3 असेल तर 9. समजलं सगळ्यांना? हे रिलेशन तुम्ही लिहायचं, त्याच्यावरून डोमेन काढायचा, रेंज काढायची आणि आन्सर मला सेंड करायचंय. बरीचशी मुलं क्वेश्चन्स मधले तुमचे डाऊट विचारतात, पण बरीचशी मुलं अजूनही मला सोल्युशन पाठवत नाहीयेत. नेक्स्ट पहा, आणखी एक रिलेशन दिलंय, ते डायरेक्ट दिलंय, त्याच्यावरून तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता व्हॉट इज डोमेन अँड व्हॉट इज रेंज. सो सब क्वेश्चन्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड अँड थर्ड. Send me answers of your question number 2 and question number 3. Now see question number 8. If A is equal to 6, 8. A is equal to 6, 8. B is equal to 1, 3, 5. क्वेश्चन सेकंड आणि थर्डचा आन्सर मला तुम्ही सेंड करायचे, प्रत्येकाने करायचंय. 10-12 जणच फक्त आन्सर्स पाठवतात, बाकीचे अजूनही काय सुरुवात केलेली नाही अभ्यासाला. सो ट्राय टू सॉल्व दी रिमेनिंग एक्झाम्पल्स. देन हियर द गिवन अ रिलेशन R is equal to AB such that A belongs to A, B belongs to B. A minus B is an even number. A minus B is an even number. Then show that R is an empty relation. एम्प्टी रिलेशन मीन्स काय की त्या रिलेशन मध्ये अशी एकही पेअर मिळत नाहीये की जी तुमची दिलेली कंडिशन सॅटिस्फाय करेल. मग आता हा 2 सेट दिले तुम्हाला ए बी. आधी रिलेशन काय दिलं, ए बी सच दॅट ए फ्रॉम सेट ए, बी फ्रॉम सेट बी. पण महत्वाची कंडिशन काय, रिलेशन काय दिलंय त्यांचं, ए मायनस बी. म्हणजे जर तुम्ही या दोघांची सबस्ट्रॅक्शन घेत असाल तर ती काय आली पाहिजे, इव्हन नंबर आली पाहिजे. मग आता घेऊन पाहूयात का आपण. 6 - 1 घेतलं मी, सपोज ही अशी पेअर घेतली 6,1. हा फर्स्ट सेटचा, हा सेकंड सेटचा आहे. तर 6 - 1 केलं तर काय येतं, 5. पण तो इव्हन आहे का, नाही. 6 - 3 घेतला तर 3, अगेन विच इज नॉट इव्हन. 6 - 5 घेतला तर 1, विच इज नॉट इव्हन नंबर. नाउ नेक्स्ट 8,1 घेतला तर 8 - 1 अगेन इट इज 7, नॉट इव्हन. 8 - 3 5, नॉट इव्हन. 8 - 5 इट इज 3. म्हणजे कोणतीही अशी इथे पेअर मिळत नाहीये की त्यांची जी सबस्ट्रॅक्शन घेतली आहे ती काय येईल, इव्हन नंबर. सो द आन्सर ऑफ, सो देयर इज नो एनी element in this relation or no any ordered pair in the relation. Therefore this relation is an empty relation. So here we write the answer because there is no any ordered pair which satisfies the condition A minus B is an even number. Therefore this is not a, this is an empty relation. Now what is question number 9? Write the domain, write the relation in roster form and hence find its domain and range. दिलेलं रिलेशन आपल्याला रोस्टर फॉर्म मध्ये लिहायचं.
in roster form. So first relation is here. R1 is equal to a comma a square such that a is a prime number less than 15. A is a prime number less than 15. मग आता पहा हे रिलेशन दिलंय. वी हॅव टू राईट द रिलेशन इन दी रोस्टर फॉर्म. मग आता रोस्टर फॉर्म मध्ये कसं लिहायचं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. एलिमेंट लिहायचे सेपरेट करताना कॉमा यूज करायचा. पण इथे काय रिलेशन मध्ये कोण येतील, ऑर्डर पेअर्स येतील आणि त्यांच्यामध्ये कॉमा यूज करायचा. पण काय पेअर तुम्हाला ए आणि ए स्क्वेअर म्हणजे पहिला जर 1 असेल तर दुसरा 1 चा स्क्वेअर 1, 2 असेल तर 2 चा स्क्वेअर 4 या पद्धतीने आपलं रिलेशन येते. पण हा जो ए घ्यायचा आहे तो कोण घ्यायला सांगितला, प्राईम घ्यायचा आहे. कसा घ्यायचा आहे, 15 पेक्षा लहान घ्यायचा आहे. मग आता पहिल्यांदा तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, प्राईम नंबर्स माहिती पाहिजे. वी मस्ट नो दी प्राईम नंबर. व्हॉट इज मीन बाय प्राईम नंबर, दी नंबर्स विच कॅन बी डिव्हिजिबल बाय 1 अँड दी नंबर itself. So prime numbers, 1 is not a prime number, then 2, next one is 3, 5, then it is 7, 9 is not a prime number, next it is 11 and then 13. But the condition is what, the prime number is less than 15. So next is 14, 15 which is not prime. So 13 is a prime number which is less than 15. So these are the prime numbers which satisfies our condition. Therefore write relation A and second component is its square. So if we take first 2, then second is 4. If we take 3, then second component 9. For 5, 25. For 7, 49. 11, 121. And for 13, 169. This is our relation which we write in the roster form. Now we have to find its domain and range, and all of you know that domain means what, set of first component, and range means set of second component. In exam we have to ask this type of questions. Write relation from given conditions, find its domain, find range. So you must know what is mean by domain and range. So write domain of R1 is equal to 2, 3, 5, 7. डोमेन मध्ये काय येतील, सगळे प्राइम नंबर विच इज लेस दॅन 15. And range is their square. 4, 9, 25, 49, 121 and 169. This is a range of this relation. Now second one is there, R2. R2 is equal to a comma 1 upon a, such that what is given condition is here, 0 less than a less than equal to 5, and a belongs to natural number. मग आता फर्स्ट आपल्याला a फाइंड आउट करून घ्यायचा आहे. a काय सांगितलं, नॅचरल आहे, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. नेक्स्ट इट इज लेस दॅन इक्वल टू 5. इफ इट इज लेस दॅन देन डोंट टेक 5. In open interval, close interval, we see this. There is equality. So in this set, the 5 number 5 is included. So here values of A are 1, 2, 3, 4 and 5. If first we take 1, then 1 upon 1, 1. Next, if we take 2, then second component is 1 upon. Take its reciprocal only. 3, here it is 1 upon 3. 4, 1 upon 4. Next 5, 1 upon 5. Then what is domain? You write at home what is domain and range of this set. Domain is what? 1, 2, 3, 4, 5. And range is what? 1 half, 1 by 3, 1 by 4 and 1 by 5. Complete answer of this question. Now question number 10. Write the range of relation. Question number 10 is what? Write the range of relation. R is equal to, you have to complete this question, domain and range. R is equal to AB such that B is equal to A plus 1, B is A plus 1, A
बिलॉंग्स टू झेड. आणखी कसा आहे तो 0 लेस दॅन ए लेस दॅन 1. कंडिशन्स पाच ज्याच्यात रिलेशन कसं आहे पहा. ए झेड आहे तुमचा, इथे त्यांनी दिलंय एक्स कुठून कुठे व्हॅल्यू दिली त्याची 0 पासून 0 पेक्षा मोठी पण 5 पेक्षा लहान म्हणजे काय 1 2 3 आणि 4. 0 पेक्षा मोठा म्हणजे 1, 5 पेक्षा लहान म्हणजे 4. पण रिलेशन कसं लिहायचं तिथे b इज इक्वल टू म्हणजे तुमचा जो सेकंड कंपोनंट आहे ना तो काय असला पाहिजे a+1 असला पाहिजे. मग जर पहिला तुम्ही 1 घेतला तर हा काय असला पाहिजे b, याच्यामध्ये 1 मिळवले a+1 2. नेक्स्ट जर 2 घेतला तर 2+1 3. 3 घेतला तर 3+1 4 आणि 4 घेतला तर 4+1 5. बी हा कसा पाहिजे ए पेक्षा 1 ने मोठा असला पाहिजे. म्हणजे फक्त बी ए मध्ये काय करायचं +1 ऍड करत जायचा. म्हणजे ह्याची रेंज काय आली 2 3 4 5 आणि डोमेन काय आला 1 2 3 आणि 4. समजलं सगळ्यांना. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. What is next question? Find the following relation as a set of ordered pairs. As a set of ordered pairs. रिलेशन लिहिताना कंडिशन्स पाच जायच्यात. मग इथे काय होती b इज इक्वल टू a+1. b म्हणजे तुमचा सेकंड कंपोनंट, तो a पेक्षा +1 ने कसा असेल मोठा असेल. पण a च्या व्हॅल्यू मात्र तुम्हाला या सेट मधूनच घ्यायच्यात. लक्षात आहे का. Next, second question next. Find the relation as a set of ordered pair. So, what is first relation here? X, y such that the first question. X, y such that y is equal to 3x. X belongs to 1 2 3. Y belongs to 3 6 9 12. मग आता पाहिजे रिलेशन लिहायचे आपल्याला x, y such that y is equal to 3x. म्हणजे आणि x इथून घ्यायचा y या सेट मधून कन्सिडर करायचा. म्हणजे मी जर पहिला x1 घेतला तर y काय असायला पाहिजे 3 टाइम्स x. म्हणजे x ला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं 1 × 3 3. नेक्स्ट जर 2 घेतला तर 2 × 3 6. पुढचा x3 घेतला तर 3 × 3 9. नेक्स्ट आता x मध्ये पुढे पॉइंट आहेत का एलिमेंट आहेत का नाहीये. सो एवढंच रिलेशन असेल तुमचं. कंडिशन पहा y हा 3 टाइम्स x आहे म्हणजे याला 3 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर y यायला पाहिजे. मग येते का 3 × 1 3, 2 × 3 6, 3 × 3 9. This is our first relation. Now next second one is x, y such that y greater than x plus 1 and x belongs to 1 2, y belongs to 2 4 6. आता काय पाहिजे पहा y ग्रेटर दॅन x प्लस 1. पेअर लिहून पाहू आपण पहिली. आता मी जर पहा 1 घेतला इथे 1 घेतला आणि त्या y कसा असला पाहिजे ग्रेटर दॅन x प्लस 1. मग आता x ची व्हॅल्यू मी किती घेतली 1 1 प्लस 1 y इथून सिलेक्ट करायचा आहे. मग 2 ग्रेटर दॅन चालेल का हे 1, 2 ही पेअर झाले का 1 2 नाही चालणार कारण 1 प्लस 1 केलं तर 2 ग्रेटर दॅन 2 असतं का नाही 2 इक्वल टू 2 आहे म्हणजे 1 2 ही पेअर चालणार नाही. मग 1 4 चालेल का चालेल. 1 प्लस 2 किती 2 आणि 4 च्या 2 पेक्षा मोठा. नेक्स्ट 1 6. आता पुढची पहा 2 2 चालेल का नाही चालणार. 2 2 येईल का नाही येणार कारण 2 प्लस 1 किती येतात 3 येतात आणि 3 2 पेक्षा मोठा येतो आपल्याला तो लहान आला पाहिजे म्हणजे 2 2 पण नाही चालणार. पुढची कोण असेल 2 4 आणि 2 6 चालेल कारण 2 प्लस 1 3 6 ग्रेटर दॅन ह्याच्यामध्ये 1 ऍड करून पण मोठा कोण राहिला पाहिजे 1. आता 1 प्लस 1 केलं तर 2 4 ग्रेटर दॅन 2
1 + 1 2, 6 greater than 2. 2 + 2 2 घेतला असतं तर काय झालं असतं? 3 greater than 2, 2 greater than 3 आहे का नाही आहे? कंडिशन्स पाहत जरा. नेक्स्ट पुढचा. नेक्स्ट रिलेशन काय दिलंय थर्ड? x, y such that x plus y is equal to 3 and xy belongs to 0, 1, 2, 3. xy belongs to 0, 1, 2. सोपं रिलेशन आहे. xy याच्यातूनच घ्यायचे, वेगळे कोणते मनाने तुमच्या लिहायचे नाहीये. याच्यातूनच घ्या, पण त्या दोघांची सम केली तर ती काय यायला पाहिजे? 3. मग सांगा बरं अशी पेअर कोणती असेल? 0 घेतला पहिला तर कोण घ्यावा लागेल सेकंड कंपोनंट 3 येण्यासाठी? 3. 1 घेतला तर 2, 2 घेतला तर 1, 3 घेतला तर 0. म्हणजे हा रिलेशन R3 is equal to 0 साठी 3 बिकॉज सम काय असली पाहिजे दोघांची? 3 असली पाहिजे. म्हणजे हा 0 घ्याल तर पुढचा कोण येईल? 3. 1 घेतला तर 2, 2 घेतला तर 1, सम 3 आली पाहिजे. 3 घेतला तर 0, 3 लिहिलाय म्हणून 3, 0 लिहायचं आणि असं करायचं नाही, कारण ह्या दोन्ही पेअर्स कशा आहेत? डिफरंट पेअर्स आहेत. दिलेले तुम्हाला होमवर्कचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा, मला आन्सर तुमचे पाठवत जा. आणि जरी तुम्हाला समजलं नाही तर विचारा मला. बरीचशी मुलं त्यांच्या काय शंका असतील ते विचारतात, सोल्युशन्स पण पाठवतात. जे विचारत नाहीत, सोल्युशन पाठवत नाहीत, त्यांनी इथून पुढे तुमचे सोल्युशनचे आन्सर पाठवा, किंवा तुम्हाला नसेलच समजलं तर प्लीज आस्क मी. आणि अशा पद्धतीने आपला फर्स्ट चॅप्टर सेट्स अँड रिलेशन हा या ठिकाणी संपलेला आहे. तरी पण घरी अभ्यास करत चला. इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी अवर नेक्स्ट chapter, that is functions.